السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، والشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ الدسوري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهور، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سوء، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 166. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa akthir isti'mal at-thayyib. Beliau menyampaikan kepada para dai atau para calon dai, para pengajar ilmu agama, para aktivis dakwah, wa akthir isti'mal at-thayyib, dan perbanyaklah menggunakan minyak wangi, dan perbanyaklah menggunakan minyak wangi. Syarah أوصاه رضي الله عنه بذلك لما أودعته هذه الخصلة من الأمور الحسنة، فالرائحة الطيبة غذاء الروح، والرائحة الطيبة تفرح القلب وتسر النفس وتقوي الدماغ والعقل. قال الشافعي: أربعة تقوي البدن، وعد منها شم الطيب. Al-Imam Abu Hanifah memberikan nasihat ini kepada muridnya karena bau yang harum, aroma yang wangi adalah makanan bagi roh. Bau yang wangi akan menyenangkan hati, membahagiakan jiwa, bahkan menguatkan otak dan akal. Kata beliau, kata pensyarah kitab ini, aroma yang wangi itu menguatkan otak dan menguatkan akal.
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 hal yang dapat menguatkan badan. Di sini disebutkan salah satunya adalah mencium aroma yang wangi, mencium bau yang wangi. Falamma kanat hadhihi mimma tusa'idu ala iqbalin nasi alaihi wa tuli suhbatihim lahu wa 'ishratihim lahu wa huwa mid'atun ila talaqqil 'ilmi minhu wa intisharil khairi wa kathrati majalisil 'ilmi hathahu Abu Hanifah ta'ala dzalika. Ketika memakai minyak wangi adalah di antara hal yang dapat menunjang dan membantu datangnya orang ke muridnya, ke murid Imam Abu Hanifah, yaitu Yusuf bin Khalid As-Samti, dan juga dapat menunjang atau membantu lamanya orang-orang belajar kepada muridnya ini. Dan pemakaian minyak wangi juga adalah mid'atun ila talaqqil ilm minhu wa intisharil khairi wa kathrati majalisil ilm. Kalau memakai minyak wangi ini, ya, pemakaian minyak wangi yang banyak ini akan membantu muridnya Yusuf bin Khalid As-Samti untuk banyak didatangi oleh jamaah. Kemudian mereka juga betah berlama-lama dengannya, betah bergaul dengannya, maka ini menjadi sesuatu yang memicu semangat mereka di dalam talaqi ilmu kepadanya, dan itu juga menjadi penyebab tersebarnya kebaikan, menjadi sebab banyaknya majelis-majelis ilmu. Maka Al-Imam Abu Hanifah hathahu Abu Hanifah ta'ala dzalik, Al-Imam Abu Hanifah menganjurkan muridnya ini Yusuf bin Khalid As-Samti untuk melakukan hal itu, yaitu untuk memperbanyak pemakaian minyak wangi. Fama a'zamaha min wasiyah kaifa la wa hiya ma'khudhatun min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana alaihi salatu wassalamu yuhibbu at-tayyiba wa yukthiru min at-tatayyub. Wasiat ini diambil dari apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang sangat menyenangi minyak wangi. Wa yukthiru minat tatayyub, dan memperbanyak pemakaian minyak wangi. Faqad rawa Anas bin Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u wat-thib. Dicintakan kepada saya min dunyakum, dari perkara dunia kalian, 2 hal, an-nisaa'u wat-thib, perempuan dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan ketentraman hatiku, ketenangan jiwaku fis sholati, di dalam salat. Apa yang dimaksud dengan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u wat-thib? Dicintakan kepadaku dari perkara dunia kalian, perempuan dan minyak wangi. Apa yang dimaksud dengan sabda baginda Rasulullah ini? Ay ju'ila fiyyal mailu tabi'iyyu lidzalika min ghairi talaqqi qalbin wa inshighalin wa tatabbu'in lidzalika. Artinya, kecondongan secara tabi'i itu dijadikan kepadaku terhadap hal-hal tersebut. Kecondongan hati secara alami, secara manusiawi, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diriku terhadap perempuan dan minyak wangi. Tetapi perlu digarisbawahi, ada keterangan tambahan, min ghairi ta'alluqi qalbin. Tadi saya salah baca ya, talaqqi qalbin. Min ghairi ta'alluqi qalbin, tanpa ada keterpautan hati dengan hal itu, tanpa ada keterpautan hati dengan hal itu, wansyighalin, tanpa ada kesibukan hati memikirkan terus-menerus hal itu, wa tatabbu'in lidzalika, tanpa ada upaya untuk terus mencari-cari hal itu. Jadi ini adalah kecondongan hati yang tabi'i, kecondongan hati yang alami, kecondongan hati yang manusiawi. Karena walaupun baginda Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul, tetapi beliau juga adalah seorang manusia yang memiliki kecenderungan hati.
terhadap perkara-perkara duniawi, tetapi min ghairi ta'alluqi qalb, tanpa ada keterpautan hati dengan hal-hal itu. War riwayatul lati fiha hubbiba ilayya min dunyakum thalathun wa'adda fiha as-salah fahiya ghairu sahihah. Wa yastaqimu bihal ma'na li'annahu alaihi as-salatu wassalam la yudkhilu as-salata fi umurid dunya. Adapun riwayat yang menyatakan dicintakan kepadaku dari perkara dunia kalian 3 hal. Kemudian beliau menyebut salah satu dari 3 itu adalah sholat. Ini adalah riwayat yang tidak benar. Dan artinya menyimpang, ya, artinya salah. Kenapa? Karena Rasulullah tidaklah mungkin memasukkan sholat dalam perkara dunia. Jadi riwayat yang benar itu apa? Dicintakan kepadaku dari perkara dunia kalian 2 hal. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah minyak wangi. Kemudian masalah sholat, itu dalam lanjutan hadis disabdakan oleh baginda Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min qaruratil miski fa yamsahu ala lihyatihi wa ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari botol misik, minyak wangi misik. Kemudian beliau mengusapkan minyak wangi misik itu ke jenggot beliau dan kepala beliau. Ke jenggot beliau dan diusapkan ke kepala beliau. Wa kana idza uhdiya thiban. Beliau ketika diberi hadiah minyak wangi, qabilahu, beliau pasti menerimanya, walam yaruddahu, dan tidak pernah menolaknya. Wa an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu thiban. Dari sahabat Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Qala Ibnul Arabi inna ma kana la yaruddu thiba li mahabbatihi fihi wa li hajatihi ilaihi akthara min ghairihi. Li'annahu yunaji man la nunaji yuridul malaikata kama awdahahu Ibnu Battal. Ibnul Arabi mengatakan, beliau tidak pernah menolak pemberian minyak wangi, tiada lain karena kecintaan beliau terhadap minyak wangi dan kebutuhan beliau terhadap minyak wangi lebih daripada yang lain. Nah, ini bukan berarti bau badan beliau tidak sedap, bau pakaian beliau tidak sedap, tidak. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu badannya sudah beraroma wangi tanpa memakai minyak wangi. Ya. Baunya lebih, bahkan bau badannya lebih wangi daripada minyak wangi. Jadi beliau mengeluarkan aroma wangi tanpa memakai minyak wangi, dan aroma wangi badan serta pakaian beliau ini lebih wangi daripada aroma minyak wangi. Li'annahu yunaji man la nunaji, karena beliau itu bermunajat kepada malaikat, ya, tidak seperti kita. Ya, beliau bermunajat, berbicara kepada malaikat, dan malaikat itu menggemari minyak wangi, menyenangi aroma yang wangi. Wa aziduka wasfan li hadzal nabiyil azim fa aqul laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atyaban nasi rihan min ghairi tatayyub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling wangi bau badannya tanpa memakai minyak wangi. Wa in tatayyaba shamma tibahu man ba'udah. Jika beliau memakai minyak wangi, maka aroma wanginya dicium oleh orang yang jauh dari beliau. Wa yalmasu atharahu man qarubah. Dan orang yang dekat dengan beliau akan merasakan bau wangi yang luar biasa. Wa kana tibuhu yafuhu syadahu wa yantashiru 'abaquhu. Bau wanginya menyeruak, menyebar, ya, kemana-mana. Wa kana man yujalisuhu yansharihu lahu. Ya, orang yang bermajelis dengan beliau, bermujalasah dengan beliau, orang yang satu majelis dengan beliau, yansharihu lahu. Wa ka'annahu fi rawdatin fayha.
Ya, dia akan merasa lapang dadanya, seakan-akan orang itu berada di taman yang luas dan baunya harum. Wa idza massa ahaduhum thawbahu aw jasadahu fa innahu la yajidu li yadihi rihan thayyiban min atharil lamsi. Seseorang yang bersentuhan, seseorang di antara para sahabat yang menyentuh pakaian Rasulullah atau jasad mulia beliau, maka pasti akan mendapati tangannya berbau wangi, ya, tangan sahabat ini berbau wangi. Kenapa? Min atharil lamsi. Karena tangannya pernah menyentuh badan Rasulullah yang berbau wangi dan pakaian Rasulullah yang beraroma wangi. Waqala Anasun radhiyallahu anhu ma syamamtu syai'an qattu miskan wala ambaran atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas yang pernah melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, beliau mengatakan, aku tidak pernah mencium aroma sewangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu misik atau minyak ambar, itu tidak sewangi aroma wangi yang keluar dari bau badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Jabir bin Samurah, fa amma ana famasaha khaddi. Sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, adapun saya, maka Rasulullah pernah menyentuh pipiku. Qala fawajadtu liyadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min ju'nati 'attar. Maka saya mendapati pada tangan beliau bardan, ya, rasa dingin, aw rihan atau aroma yang sangat wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati 'attar, seakan-akan tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru saja dikeluarkan dari tas tempat menyimpan minyak wangi yang dimiliki oleh penjual minyak wangi. Jadi ju'nah itu artinya tempat yang di dalamnya ditaruh minyak wangi. Attar itu artinya penjual minyak wangi. Seakan-akan saking wanginya tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tangan beliau itu baru saja dikeluarkan dari tas tempat menyimpan minyak wangi yang dimiliki oleh penjual minyak wangi. Wa nakhtimu bihadhihi al-fa'idati fa naqul thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Minyak wangi laki-laki itu sebaiknya adalah ma dhahara rihuhu. Minyak wangi yang berjenis, yang tercium aromanya, ya, dari jenis yang tercium aromanya, wa khafiya launuhu, dan tersembunyi warnanya. Jadi minyak wangi laki-laki itu yang paling baik adalah minyak wangi jenis yang aromanya semerbak, ya. Dhahara rihuhu, yang aromanya semerbak tetapi warnanya tersembunyi, yang samar warnanya, yang tidak berwarna. Wa thibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan minyak wangi bagi perempuan itu yang paling bagus adalah yang tampak warnanya tetapi tersembunyi aromanya, ya, tidak begitu wangi. Fa'amalan bihadzal hadits syarif, untuk mengamalkan hadis ini, nuwajjihu nasihatan ilal akhawatil muslimat. Fanaqulu lahunna, kami menyampaikan sebuah nasihat kepada saudari-saudara kami kaum muslimat. Fanaqulu lahunna tatayyabna li azwajikunna fi buyutikunna wa la tata'attarna wa takhrujna fa inna dzalika qad yakunu sababan lil fitnati wa fursatan yantahizuha syaitan. Sebagai nasihat kepada kaum perempuan,
muslimat, beliau mengatakan, pakailah minyak wangi bagi suami-suami kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah memakai minyak wangi lalu kalian keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Karena hal itu bisa menjadi sebab kerusakan di kalangan kaum laki-laki, sebab fitnah di kalangan kaum laki-laki, dan hal itu bisa menjadi kesempatan yang diambil oleh syaitan untuk menggoda kalian dan menggoda orang-orang yang berada di sekitar kalian, laki-laki yang berada di sekitar kalian atau yang kalian lewati. Faqad jaa fil hadits, di dalam sebuah hadis dikatakan al-mar'atu aurah, perempuan itu sebagian besar bagian badannya adalah aurat. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Ada hadis yang menyatakan al-mar'atu aurah, itu artinya adalah ai aghlabuha aurah, sebagian besar badannya adalah aurat yang wajib ditutupi. Fa idza kharajat, apabila seorang perempuan keluar rumah, istashrafaha syaitan. Istashrafaha syaitan. Ai ihtamma syaitanu li khurujiha liyaftina biha ar-rijal. Artinya para setan akan menaruh perhatian yang besar kepada perempuan ini agar ia menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Jadi apabila seorang perempuan itu keluar rumah, maka banyak setan yang mengerubungi perempuan itu untuk menggodanya agar menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, kalau seorang perempuan memakai minyak wangi, maka ini menjadi pintu masuk yang luas, yang lebar bagi setan untuk menjadikan perempuan itu sebagai fitnah bagi kaum laki-laki. Meskipun demikian, para ulama mengatakan pemakaian minyak wangi bagi seorang perempuan di luar rumah atau ketika dia keluar dari rumah itu hukumnya dirinci. Kalau seorang perempuan keluar rumah memakai minyak wangi dengan tujuan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, dengan tujuan menggoda kaum laki-laki, maka haram hukumnya bagi dia untuk memakai minyak wangi. Tetapi kalau tidak ada niat untuk menggoda kaum laki-laki, tidak ada niat untuk memberikan fitnah bagi kaum laki-laki ketika dia keluar rumah, maka hukum memakai minyak wangi bagi perempuan itu adalah makruh, tidak sampai haram. Jadi tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Wa ammal wajhu falaysa bi'auratin kama naqala al-ijma'a ala dhalika Imamul Haramain wal Qadhi Iyadh wa Ibnu Hajar al-Haytami. Adapun wajah bagi seorang perempuan itu bukanlah aurat. Wajah bagi seorang perempuan ini bukanlah aurat. Artinya ketika dia keluar rumah tidak wajib ditutupi. Meskipun menutupi wajah bagi seorang perempuan ketika dia keluar rumah hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, wajah seorang perempuan itu bukanlah aurat. Bahkan ada sebagian ulama yang menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwa wajah seorang perempuan itu bukanlah aurat. Di antaranya adalah Imamul Haramain, Al-Qadhi Iyadh, Ibnu Hajar al-Haytami, dan lain-lain. Wa kadzalika istadalla al-ulama'u ala jawazi kashfiha likaffaiha biqaulillahi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha qalat Aisyah wa Ibnu Abbas illa al-wajha wal kaffain wal jumhur ala annahuma ay al-kaffain laysa bi'aurah wa huwa al-mu'awwalu alaihi wal mu'tamad. Adapun dua telapak tangan seorang perempuan, baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya, ini juga menurut pendapat yang paling kuat bukanlah aurat. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, itu dengan makna illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa telapak tangan perempuan itu bukan aurat.
Wa fil hadits idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thiban. Apabila salah seorang di antara kalian wahai kaum perempuan menghadiri masjid atau datang ke masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi. Ayyukrahu laha dzalik, artinya hal itu dimakruhkan baginya. Wa fil hadits la tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujna tafilat. Wal yakhrujna tafilat. Di dalam hadis disabdakan, janganlah kalian menghalang-halangi para perempuan untuk mendatangi masjid, untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Janganlah kalian halang-halangi mereka untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Tetapi nasihat Rasulullah, wal yakhrujna tafilatin, dan hendaklah mereka keluar rumah tafilat, dalam keadaan tafilat. Apa ini maksud dengan tafilat? Ay ghaira mutatayyibat, tidak memakai minyak wangi. Wa bi thiyabin bidlah, dan dengan memakai pakaian yang tidak mewah, seperti pakaian yang dikenakan sehari-hari ketika di rumah, ya, tanpa hiasan, tanpa ornamen yang mencolok, ya. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tanbih, ya, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti pada bulan Ramadan kitab ini akan kita baca setiap hari, insya Allah. Kalau Safinatun Najah tidak khatam sebelum Ramadan, pada bulan Ramadan kita baca setiap hari. Kitab ini juga akan kita baca setiap hari, dan insya Allah saya juga akan membaca beberapa kitab yang lain selama bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.